जिहा डिटेल च दसो तां जो दर्शकों को पूरी घटना का पता लग सके। कुछ शरारती अंसरां ने जिहड़ा ना हिंदू धर्म नाल वास्ता रखते हैं, ना सिख धर्म नाल वास्ता रखते हैं, ना वो बाल्मिक समाज नाल संबंधित है, और उन्होंने 10-15-20 लोगों ने इकट्ठे होके भगवान राम दे एक बुत बना करके उसकी फोटो ला के उसनूं जलाया। और बड़े दुख की गल है कि उन्होंने पंजाब च एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए वो जान बुझ के वो जो जलाने वाला शख्स है कह रहा है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पिंड मानावाला तहसील जला जिला अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ दशहरे वाले दिन जो कि सारे ही मतलब सलून घाट आदिवासी मूल निवासी सारे संगतां इकट्ठे हो गए। अज आपां राम दा पुतला लूण लगे हाँ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 295A और 153 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 40 ਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 153 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। पंजाब दे विच पिछले दिनी एक घटनाक्रम वापरदा जिहदे विच भगवान श्री राम दा बुत बना के अमृतसर दे विच साड़िया जांदा है, जिस तो बाद पंजाब दे विच एक विरोध दा माहौल है जिहड़ा वो शुरू हो जांदा। इस दे नाल हिंदू जथेबंदियां जो ने वो लगातार इस दा विरोध करदियां। इस पूरे मामले दे उपर गल करांगे। अज साडे नाल मौजूद ने श्री पवन गुप्ता जी जो कि शिव सेना हिंदुस्तान के प्रधान ने, उन्हों का स्वागत करते हैं। स्वागत है जी तुहाडा इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते। धन्यवाद जय नमस्कार जी। गुप्ता जी, सब तो पहला यही जानना चाहूँगा की आ पूरा मामला है, की वापरिया उत्थे, किस तरह का घटनाक्रम होया, वो थोड़ा जिहा डिटेल च दसो तां जो दर्शकों को पूरी घटना का पता लग सके। ये घटना बड़ी दुखदाई है। दशहरे के दिन कुछ शरारती अंसरां ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15-20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ वो जान बुझ के वो जो जलाने वाला शख्स है कह रहा है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, और कह रहा है कि मैं एक नवी पिरत पा रहे हैं कि रावण महात्मा सीगे और भगवान राम जी का पुतला जलाया जा रहा है। ये घटना हिंदू समाज के आत्मा नूं झिझोड़न वाली है, बड़ी दुखदाई है, और शिव सेना हिंदुस्तान समझती है कि इस घटना के नाल पंजाब की हालत नूं खराब करने की एक सोची समझी साजिश है, जिस दे पंजाब के हिंदू समाज ने और पंजाब के दूसरे वर्गां ने समझ बूझ नाल उस स्थिति ते काबू पाया। उस तो बाद तुसी जिहड़ी एक मीटिंग सद्दी है जिहदे विच तकरीबन वख-वख जथेबंदियां तो वड्डी गिनती दे विच आगू उस मीटिंग दे विच शामिल होए है। वो मीटिंग दे विच किस तरह के फैसले है जिहड़े वो लए गए है, किस तरह की कार्रवाई करने की तुसी मंग कर रहे हो, उहदे बारे भी थोड़ी जानकारी। देखो कुछ घटनावां ऐसियां हो गई जिवें मानावाला पिंड दे विच एक घटना हुई, भगवान राम जी का चित्र जलाया गया, और उस तो थोड़े दिन पहला पठानकोट के एक पिंड दे विच रामलीला कर रहे थे कुछ लोग, उत्थे कुछ शरारती अंसरां ने जाके भगवान राम का जिहड़ा रोल कर रहे थे उन्हां दे नाल अपमानजनक घटना की। ये सारियां घटनावां नूं देखदे होए हिंदू समाज च जिहड़ा रोस है, गुस्सा है, उस दे स्थिति नूं भापदे होए मैं पवन गुप्ता राष्ट्रीय प्रधान शिव सेना हिंदुस्तान ने असी समझा कि सारिया हिंदू जथेबंदियां नूं एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और इन्हां घटनावां दा सख्त नोटिस लैंदे होए कोई रणनीति बनानी चाहिए ताकि इहो जिहियां घटनावां नूं रोकिया जा सके, जिहदे नाल हिंदू समाज की आत्मा नूं पीड़ा पहुँचती है, उन्हां दे भावनावां नूं सट लगदी है। तो उहदे मद्देनज़र अज चंडीगढ़ दे विच एक सनातन धर्म मंदिर दे अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ हिंदू जथेबंदियां जो पंजाब च काम कर रही ने, वड्डे पद्धर ते काम कर रही ने, उन्होंने बड़े सन्मानयोग आगुआं नूं निमंत्रण दिता गया, सद्दा दिता गया और वो सारे पहुँचे। और उस मीटिंग दे विच साडी वड्डी सफलता ये रही कि बाल्मीक समाज दे नाल, रविदास समाज दे नाल,
ਕਬੀਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 295A ਔਰ 153 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 40 ਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 153 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਮ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਦਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਗ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤਰਕਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਦਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਕਿਤਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਤਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਂਗੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਂਗੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰੇਪ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे लक्ष्मण आओ देखो ये माता सीता के कुंडल हैं। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा हैगा कि मैं तो सिर्फ माता सीता के पैरों ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਬਿਛੂਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਛੂਆ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। तो ये चरित्र निर्माण है। ये चरित्र निर्माण होए तो शायद इस तरह का बच्चों का बलात्कार छुट सके। बाकी सरकार नूं भी सख्ती करनी चाहिए है, पुलिस फोर्स नूं सुधारना चाहिए है, और कानून का डर उन्होंने मनां दे विच हो। जिहड़े 6 साल की बच्ची नाल, 2 महीने की बच्ची नाल या 10 साल की बच्ची नाल रेप कर रहे, उन्होंने मेरे हिसाब नाल सरेआम चौंक 'च खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए है, ताकि उन्होंने पता लग जाए कि जे असीं बच्चियां नाल इस तरह हरकत करांगे, ये देश का कानून सख्त है, कुछ जगह सानू सख्ती दिखानी पेगी। बिल्कुल जी, तुहाडी गल नाल बिल्कुल असीं भी सहमत हाँ। ते नाल ही मैं अगे सवाल करदा कि तुसीं मंनदे हो कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ? ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਲਈ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ, ਬਰੂਦ, ਗੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕਟ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ DIG ਹਟਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ BSF, CRP ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੜੇ? ਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਸੀ।
ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤਖਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਖਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 5000 ਹਿੰਦੂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲੜੋ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦੂਕ ਔਰ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਓ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ DIG ਜੈਸੇ, DGP ਜੈਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
और दूसरी गल है कि चाहे वो मंदिर, चाहे गुरुद्वारे, चाहे वो चर्च, चाहे मस्जिद, जिहदे विच अपमान की घटना हो रही है, ये घटनावां फैशन नहीं बननियां चाहिए। सरकारां नूं इहदे उत्ते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है, बजाय कि कोई धर्म खुद अपने हत्थ च कानून लैके इंसाफ करे। इस स्थिति तो देश की सरकार नूं बचना चाहिए। इस पूरे मामले तो एक हट के सवाल कर रहे हैं। पिछले दिनी एक निजी चैनल के उपर सिक्योरिटियां नूं लैके काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी चर्चा छिड़ी हुई सी जी कि कुछ सिक्योरिटियां इस तरीके नाल दित्तियां गईयां, कुछ जथेबंदियां इस तरीके नाल बनाईयां गईयां कि सिर्फ सिक्योरिटी लैण वास्ते उन्हां वल्लों जिहड़ा इन्हां जथेबंदियां नूं बना के जां कुछ भै जां डर जां हमले दिखाए गए। उन्हां बारे की कहना तुहाडा? देखो, मैं ऐसा मनदा कि कोई ऐसी जथेबंदी नहीं बन सकती कि जिन्हों सरकार नूं मूर्ख बना के सिक्योरिटी ली जाए जी, क्योंकि जे कोई जथेबंदी बनी है, सरकार का एक थ्रेट परसैप्शन का ऐसा सिस्टम है, खुफिया तंत्र का एक सिस्टम है, तो खुफिया तंत्र ने उन्होंने देख के दिता होगा। बाकी राजनीति च सारियां गुंजाइशां बाकी हैं। जिहदी सरकार होंदी है वो अपने बंदियां नूं सिक्योरिटी भी दिंदी है, अपने बंदियां नूं लाभ भी दिंदी है। नहीं, तुसीं उस चैनल की जिहड़ी रिपोर्ट है जिहड़ी उन्होंने पेश की है उस रिपोर्ट नाल सहमत नहीं हो? देखो, मैं वो एक पक्षी रिपोर्ट मनदा, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव सेना वर्गियां जथेबंदियां बना के नकली बंदे असली सुरक्षा। यस, भी नकली किहड़े बंदे हुंदे आ, किहड़े बंदे नकली है? जे चैनल कोल तां कोई राइट नहीं है कि वो सानू नकली या असली दसे। अगर कोई नकली असली दस सकता है तो जुडिशरी दस सकती है, कोर्ट दस सकती है, चैनल नहीं दस सकता कि मैं नकली हाँ ये असली है। और मतलब साढ़े देश का सिस्टम इन्ना खराब हो गया कि उन्होंने असली नकली की पहचान नहीं। और PTC चैनल ने, तुसी नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा, वो चैनल ने एक पासड़ कार्रवाई दिखाई भी इन्होंने सिक्योरिटियां मिली। मैं पूछना चाहना जथेदारां नूं क्यों सिक्योरिटी मिली है, अकाली दल नूं क्यों सिक्योरिटी मिली है? क्या अकाली दल ने अतवादियों के भोगों के शामिल नहीं होए? क्या उन्होंने अतवादियों नूं भाई साहब का खिताब नहीं दिता? फिर ਜਿਹੜੇ कोई ये हिंदू जथेबंदियां सी जिन्हां नूं सिक्योरिटी मिली है वो तो फिर भी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी नाल संतुष्ट है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ CRP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ CRP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। मैं ये नहीं कहता भी जिन्नियां भी सिक्योरिटियां देती हैं वो जायज़ देती हैं और जिन्नियां भी सिक्योरिटियां देती हैं वो नाजायज़ देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गल तो परंपरा दे विच है कि जिहदी सरकार हुई है वो सरकारां ने अपने अपने बंदियां नूं अपने अपने सिस्टम नाल सिक्योरिटियां दित्तियां। और जिहड़ी चैनल ने गल कीती है वो च काफ़ी लोग थ्रैट दे विच भी हैगे, काफ़ी लोग थ्रैट की आड़ च सिक्योरिटी लै गए होणगे। अब इसकी जांच करन दी जिम्मेवारी खुफिया तंत्र दी है। पर मैं इस गल नाल सहमत नहीं है कि असली नकली वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ भी थ्रैट की कोई जानकारी सरकार ਨੂੰ मिली, SSP ਨੂੰ मिली, खुफिया तंत्र ਨੂੰ मिली, उन्होंने अपने हिसाब नाल सिक्योरिटियां दित्तियां। किसी को सिक्योरिटी वध है, किसी को घट है, कांग्रेस को सिक्योरिटी है, BJP को सिक्योरिटी है। आम आदमी पार्टी कहती सी भी असीं सिक्योरिटियां नहीं लांगे, असीं बंगले नहीं लांगे। आम आदमी पार्टी के आपोजिशन लीडर हरपाल सिंह चीमा को सिक्योरिटी है, भगवंत मान को सिक्योरिटी है। आम आदमी का कोई ऐसा पार्टी जो टॉप लीडर है जोड़े कहते सी असीं सिक्योरिटियां नहीं लांगे, उन्होंने को सिक्योरिटी है। तो इस करके ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, सरकार इसनूं अपने ढंग नाल देखती है, कई बार जायज़ बंदे नूं सिक्योरिटी दे दिंदी है। सो ये सन पवन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रधान शिव सेना हिंदुस्तान, जिन्हां वालों पंजाब दे ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां दे उपर गलबात कीती ही, बड़े ही सुलझे तरीके नाल उन्हां वालों सवालों के जिहड़े जवाब दिते गए। तो नाल ही असीं ये भी कहना चाहुंदे आ कि इत्थे हिंदुस्तान दे विच लोकतंत्र होण दे कारण हर एक धर्म नूं अपनी आस्था के अनुसार पूजा करन दा जां मनण दा अधिकार है। तो किसी भी धर्म नूं आहत करना जां उहदीआं भावनावां नूं ठेस पहुँचाउणा किसों भी तक जायज़ नहीं है। सो इस तरह दीआं होर वड्डियां शख्सियतां नूं तुहाडे सामने तुहाडे रूबरू करते रहांगे। सो जुड़े रहो इंडोज TV आस्ट्रेलिया नाल। धन्नवाद।